وقت مجھے وحید نے جب بات کی کہ ہمیں کچھ ذمہ داریاں ایک دانشور کے طور پہ ادا کرنی چاہیے، درست کا عموماً، لیکن ایک مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ادیب کتنا دانشور ہو سکتا ہے، ادیب کو کتنا دانشور ہونا چاہیے، اور ایک کریٹو آدمی کو، ایک تخلیق کار کو کس سطح پہ جا کے اس دانش کو اپنے متن کا حصہ بنانا چاہیے جو موجود ہے، آپ جو کریٹ کرتے ہیں۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، اور یہ ظاہر ہے اس مسئلے کے سامنے ہونے کے لیے بہت سارے طریقے آتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے، مایو ورگس یوسا نے اس کے لیے کچھ ٹیکنیکس ہمیں سمجھانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا تھا جناب کہ دیکھیں، جب آپ ایک صورتحال میں موجود ہوتے ہیں، آپ کا بیانیہ چل رہا ہوتا ہے، تو آپ ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں جس لگاتے ہیں، تو اس کا نام انہوں نے کیفیت زکند رکھا ہے۔ تو آپ ایک جس لگاتے ہیں، تو جس آپ کو یوں لگانی چاہیے کہ وہ آپ اس کیفیت کے ساتھ لے کے جائیں اور جا کے اس کے اندر وہ ضم ہو جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں مختلف ڈبے ہوتے تھے نا، ایک ڈبہ ہے، اس کے اندر دوسرا ڈبہ فٹ ہو گیا، اس کے اندر تیسرا ڈبہ فٹ ہوتا گیا، تو کہانی کے اندر کہانی جو ہے وہ اس کے اندر ضم ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر جب اسے کھولتے ہیں تو جادو کی طرح ہی اس کے اندر سے کہانیاں برآمد ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ظاہر ہے اس میں جو جھٹکے ہیں وہ نہیں لگتے، بلکہ آپ ایک کیفیت سے دوسری کیفیت کے ساتھ اس میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری ٹیکنیکس جو ہیں اس کی سامنے مثالیں آئیں۔ ابھی وہی جو بات کرے تو میرے ذہن میں دینوں کا حوالہ بار بار آ رہا، لیکن وہ ایک زمانے کی کہانی نہیں، وہ ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں جست لگانے کی کہانی، لیکن وہ کچھ چیزوں کو ساتھ وہ کردار جو ہے وہ لے کے آتا ہے، اور وہ اگلے کردار ہے ان کے ساتھ اس کو آپس میں ضم کر دیتا ہے، تو وہ ظاہر ہے اس کا بہاؤ ایک بننا ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے، یہ تھوڑا مختلف تکنیک اختیار کی گئی، اس کے اقرار ہوا، وہ تھا فاروقی صاحب کا ناول جب آیا کئی چاند سے سرے آسماں، انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس میں ایک محقق بھی موجود ہے، اس میں ایک اس میں ایک ناقد بھی موجود ہے، کیونکہ اس میں شعر بھی استعمال ہو رہا تھا، اس میں ایک زمانے کی تاریخ استعمال ہو رہی تھی، اور وہ ایک پوری تہذیب کی تاریخ بھی آپ کو استعمال کر رہے تھے، اور بیانیہ وہاں ٹوٹتا تھا، اور اس میں وہ جاتی چیزیں آپ اس کیفیت میں پہنچتے تھے۔ تو ہمیں فوراً دھیان آتا ہے کہ یہ جو اصول بنایا گیا ہے کہ نہیں اس پوری کیفیت کے ساتھ وہاں جانا چاہیے، شاید یہ نہیں، آپ ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں ویسے ہی آپ ایک جگ کے ساتھ بھی پہنچ سکتے ہیں، اور ایک اس کو کاٹ کے بھی پہنچ سکتے ہیں۔ تو ایک ٹیکنیک آپ کے سامنے اس طرح وہ بھی آئی، اور بڑی مزے کی بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں قاضی صاحب سے جب یہ سوال ہوا کہ میں ناول لکھنے والا ہوں، جسے میں ناول کہہ رہا ہوں وہی ناول، پانی نہیں چھوڑا، تو یہ جو تخلیق کار ہے جب اپنا کام مکمل کر چکتا ہے تو پہلی جتنی اس کی تعریفیں ہوتی ہیں انہیں بدل کے رکھ دیتا ہے، اتنا اڑے گا اور پھر ٹھیک ہی نہیں ہوگا، وہ جو کہے گا انہیں وہ ماننا پڑے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سارے عرصے میں آپ دیکھیے جو ناول جو ہمارے سامنے آنا شروع ہوئے، اور اس میں بہت زیادہ مختلف ٹیکنیکس فیکٹس کو یہ خصوصاً جسی طرح ابھی میر فیاض جس زمانے کی بات کر رہے تھے، ماں باپ والے، مجھے تو یہ اصطلاح جو ہے وہ ہضم ہی نہیں، اور اس لیے نہیں ہضم ہوتی کہ انہوں نے ستیہ ناش کیا ہے ہمارے ادب کا، ادب کے ساتھ ہمارا رشتہ کاٹا ہے، تو خیر وہ آپ ایک طرف رکھے، لیکن یہ ہے کہ اس زمانے کا جو دباؤ ہے یہ ایسا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم انتظار صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے ایک
में बैठ जाऊंगा, कमरे में बैठ के सब लगा रहे थे। तो कहने लगे जब तक चीजें पुरानी नहीं होती मुझे लिखने में लुत्फ नहीं आता। तो मैंने कही जब चीजें पुरानी हो जाती हैं तो उनके साथ एक खामखा एक भेद में शामिल हो जाता है और वो वक्त फासला होता है। आप फासले से चीजों को देखेंगे वो खूबसूरत नजर आएंगे और बहुत करीब देखेंगे और बड़ा खूबसूरत चेहरे के ऊपर भी आपको नजर आएंगे कोई दाग है वो धब्बे नजर आने शुरू हो जाते। तो फासला तो खुद बहुत एक खूबसूरती पैदा कर देता है। तो इसमें लिखने वाले का क्या कमाल है। तो हंसे कहता लगा तो मैंने कहा ये तुम्हारी बात है लेकिन मुझे तो यही मजा आता है कि मैं पुरानी चीजें लिखूं। लेकिन ये जो नया जमाना आया इसने ये सिखाया है कि जो कुछ आपके सामने हो रहा है आप इसे और जो हो चुका है इन दोनों को आप आपस में किसी न किसी टेक्निक के साथ जब जोड़ेंगे तो आप वहीं आपका हुनर जो है आपको सिखा देगा कैसे पहले वाली और बाद वाली मिलके भी फिक्शन बन सकती हैं और इन्हें बनाएगा और दुनिया भर में इस तरह के नावल सामने आना शुरू हो गए जिन्हें आप फिक्शन भी और उसमें फैक्ट्स को भी फैक्शन को भी शामिल कर दिया। तो इस नावल में भी आप ये देखेंगे कि जो फैक्ट्स हैं बड़े चुपते हुए फैक्ट्स आप कह लें सामने की बात तारीख हमारे अपनी कौमी तारीख हमारी 70-75 साल की तारीख हमने जो देखा है हम जो पढ़ रहे हैं हम पे जो खेला है ये सारा जाहिर है इसे बयान करना तो बहुत सारे दानिश्वर रफीजुल्लाह खान साहब जैसे लोग जो है वो खुलेआम बयान कर रहे हैं और ये मुबारक हो ये इस तरह बयान करते रहे लेकिन एक लिखने वाला जो है तकलीफकार के लिए उसे तो कुछ और करीना चाहिए कि ये वक्त गुजर जाए कि आज का लम्हा गुजर जाए तो जब मैं कल पढ़ूं तो मैं इसकी कोई और ताबीर भी कर सकूं सिर्फ यही ताबीर काफी ना हो क्योंकि ये चीज अगर यहाँ ही रह जाएगी तो वो बासी हो जाएगी और वो आगे नहीं चल सकेगी। तो इसलिए हमने जो लिखने वाला है वो ऐसी तकनीक तलाश करता है जिसमें कल भी और आज भी दोनों एक नई तस्वीर आपके सामने। तो इसमें जो वाक़यात है उन्हें दानिश्वर की जिम्मेदारी की तरह अदा नहीं कर दिया गया बल्कि इसमें एक अदीब की जिम्मेदारी भी अदा की गई और आप ये देखिए बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब ने की और देखें जो हर चैप्टर है जो हर हिस्सा है उसके आगाज में जो कुछ उन्होंने बयान कर दिया वो एक कुंजी भी है अपनी जगह वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने वैसे रख दिया वो आपके पूरे ख्याल को एक उसकी ट्रेनिंग कर रहा होता है कि आगे जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो इस खांचे के अंदर रह के आप जब पढ़ेंगे तो आपको इसके मानी भी समझ आने की। मैंने बहबूदी जाके देखा है और इनके साथ इनकी मेहरबानी और भाई साहब की इनकी दावत इतनी जबरदस्त किस्म की कबूल की वहाँ पे उससे फायदा उठाए हैं जाएगा और चारपाइयों पे बैठ के हमने वहाँ लज़्ज़त जो है कामोदान उससे महसूस हुई है। तो इन्होंने बहबूदी जो है उसे पाकिस्तान भी कहा यानी पाकिस्तान की सतह पे भी रख के देखा शहर को उस गाँव को और इसे दुनिया का या इंसानी जो वजूद इस जमीन के ऊपर मौजूद है जहाँ जहाँ भी उस पर भी देखा क्योंकि वो इससे बाहर भी जाते हैं और जब ये जाके तहजीबों के तसालुफ की बात कर रहे होते तो वो बाहर की बात हो रही होती और जब ये मोहम्मद खान का यहाँ का अमीरुल मोमिनीन बनने तक का सब जिक्र कर रहे होते हैं या उसके जुबान और उसके दो मिलाने की बात कर रहे हो तो यहाँ के सियासतदानों की बात हो रही है। तो ये आप देखिए कि जो मोहम्मद खान है वो बुनियादी तौर पे हमारी उस पूरी सियासी जो मसाइल हैं सालिम तागा वाली बात जो शादिया ने कही ये अपनी जगह बड़ी अहम है लेकिन ये यहाँ सालिम तागा जो है जिसने कराया हुआ है वो तो एक ही कुव्वत है एक ही अदारा है और उन्होंने जुल्म ये किया है कि पूरी सियासत को सत्यानाश किया हुआ है वो उन्होंने उठाया उस आदमी तागा कराया हुआ है और पूरे पाकिस्तान को जिधर वो चाहते हैं खींच के ले जाते हैं खींच के क्या ले जाते हैं उसमें जिसे चाहते हैं जाके बैठा देते हैं थोड़े देर
दिन के लिए उसे बिठाते हैं, फिर उसे मरदूद करके परे फेंक देते हैं, फिर दूसरे को उठा के ले आते हैं। तो ये जो मरदूद शुदा सियासतदान है हमारे यहाँ, मुसलसल एक आते दूसरा वो आ रहे हैं, और वो मोहम्मद खान की सूरत में हमारे सामने आते हैं। बहुत उम्दा नावल इस लिहाज से है, ऐसा है इसमें तकनीक का तजुर्बा बहुत, इसमें जुबान जो है बड़ी साफ सुथरी है। जुबान देखे इन्होंने बड़े अच्छे मुहावरे और उसको इस्तेमाल किया है, और जिंदगी के साथ इन्होंने जोड़ के देखा है और बड़ी जुर्रत के साथ लिखा है। तो हमारी दुआएं के साथ है कि ये मुसलसल लिखते रहे। ये बड़ी हैरत वाली बात है कि आदमी सारी जिंदगी मुलाजमत करता रहे और अच्छी खासी मुलाजमत करता रहे, और फिर जब रिटायर हो तो फिर उसके बाद आदमी लिखने की तरफ आए, लेकिन इतनी खूबसूरत जुबान भी है। इसका मतलब ये है कि उनका मुताला बड़ा वसी है और लोगों को जाहिर होता है। बहुत शुक्रिया।